기도하고 예배 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 오늘도 함께 하시고 오늘 신실하시고 우리와 항상 기쁘게 또 연합하여 주시고 오늘도 예배를 받으러 오신 주님 찬양하며 주님께 감사 올려드립니다. 이 시간이 아름답고 귀하고 좋은 시간이 될 수 있게 도와주시고 이 가운데 말씀하시고 듣게 하시고 보게 하셔서 우리가 더 성장하며 우리에게 필요한 양식을 공급받을 수 있게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 드렸습니다. 아멘. 보여지는 예배하니 마음으로 드리는 예배 노래하는 찬양보다 삶으로 고백되는 예배 나를 위한 예배하니 주님 뜻을 향한 예배 내 마음과 정성 다하여서 주 앞에 드려지는 예배 주 앞에 엎드려 경배합니다. 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 하기 합당하신 분 주 앞에 엎드려 예배합니다. 나의 모든 삶 나의 모든 뜻 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 드리길 원하네. 보여지는 예배하니 마음으로 드리는 예배 노래하는 찬양보다 삶으로 고백되는 예배 나를 위한 예배하니 주님 뜻을 향한 예배 내 마음과 정성 하여서 주 앞에 드려지는 예배 주 앞에 엎드려 경배합니다. 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 하기 합당하신 분 주 앞에 엎드려 예배합니다. 나의 모든 삶 나의 모든 뜻 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 주 앞에 엎드려 경배합니다. 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 하기 합당하신 분 주 앞에 엎드려
말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 주 앞에 엎드려 경배합니다. 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 다 기억하신 분 주 앞에 엎드려 예배합니다. 나의 모든 삶 나의 모든 뜻 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 드리길 원하네. 삶의 작은 일에도 그 마음을 알길 원하네. 그 길, 그 좁은 길로 가길 원해. 나의 자김을 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 깊은 길로 가길 원하네. 삶의 작은 일에도 삶의 작은 일에도 그 마음을 알길 원하네. 그 길, 그 좁은 길로 가길 원해. 나의 자금을 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 깊은 길로 가길 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되기 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살기 난 그렇게 주기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담길 원하네. 사랑 그 높은 길로 가길 원하네. 삶의 작은 일에도 삶의 작은 일에도 그 마음을 알길 원하네. 그 길, 그 좁은 길로 가길 원해. 나의 자금을 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 깊은 길로 가길 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되기 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살기 난 그렇게 주기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담길 원하네. 사랑 그 높은 길로 가길 원하네. 내가 노래하듯이 또 내가 얘기
얘기하듯이 살기 난 그렇게 주길 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 갖길 원하네. 사랑 그 높은 길로 가길 원하네. 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 주님 살기 난 그렇게 주길 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 닮길 원하네. 사랑 그 높은 길로 가길 원하네. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever breathe, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, live for you, worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever breathe, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you, holy, holy. There is no one like you, there is none beside you. Open our minds and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you, holy, holy. There is no one like you, there is none beside you. Open our minds and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing, I will, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life
your heart and lead me in your love to those around me. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, but trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. The splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Age to age and age to age to stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God that breathed in one, the Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Name above all names, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God.
how great God is our God. Oh, we'll see how great is our God. You're the name above all names. You're the worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips, God. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. 이 시간 다 같이 눈 감고 함께 기도하기 원합니다. 좋은 날씨를 허락하시고 또 이 시간 함께 예배할 수 있게 하심을 감사하시고 예배 가운데 좀 기뻤으면 좋겠습니다. 감사했으면 좋겠고 사람을 보는 게 아니라 주님을 만나러 왔습니다. 주님을 보시길 바랍니다. 사랑과 은혜가 충만하신 그 주님을 여러분 바라보시고 하나님 이 시간 주님을 보고 만나고 주님 음성 듣기 원합니다. 하나님 찬양 가운데 고백한 것처럼 말씀같이 주의 말씀을 온전히 마음에 새기게 하시고 기도 가운데 주님의 은혜가 있을 수 있게 저희들의 마음을 주님께 온전히 올려드릴 수 있는 귀한 시간 되게 해달라고 이 시간 주님을 바라보고 주님께 간절히 기도하며 예배를 위해 기도하는 시간 갖겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 저희들 가운데 이 시간 사람이 아닌 주님을 만나게 하여 주시옵소서. 하나님 주님 때문에 기뻐할 수 있게 하여 주시고 주님 때문에 감사할 수 있게 하여 주시옵소서. 저희가 왜 이 자리에 있는지 우리가 왜 찬양을 하는지 왜 말씀을 듣고 왜 기도를 해야 되는지 알게 하여 주시옵소서. 그냥 왔다가 돌아가지 않게 하여 주시옵소서. 그냥 주일이니까 그냥 아무 의미 없이 교회 왔다 돌아가지 않게 하여 주시옵소서. 이 시간이 얼마나 귀한지 알게 하여 주시옵소서. 저희들의 마음이 어떠든 하나님 이 시간 하나님 주님 저희들의 마음을 붙잡아 주시고 저희들의 생각과 저희들의 입술을 붙잡아 주시사 하나님 찬양의 고백이 저희들의 삶의 고백이 되게 하여 주시고 하나님 말씀이 저희들의 가는 길에 빛이 되게 하여 주시며 하나님 기도 가운데 주의 영이 임하시사 주님이 원하시는 기도 주님이 받으시는 기도 되게 하여 주시옵소서.
하나님 귀한 시간을 주님께 가져왔습니다. 주님께 집중할 수 있게 하여 주시옵소서. 주님을 바라보게 하시고 주님의 은혜 가운데 거할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 한 사람도 그냥 왔다 돌아가지 않게 하여 주시고 내가 살아있는 이유와 목적을 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리가 예배하는 것이 나를 위함이 아니 주님의 영광을 위함임을 알게 하여 주시며 온전한 회복과 온전한 치유와 온전한 기쁨이 회복될 수 있는 하나님 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님 그냥 매일 드려지는 매주 드려지는 예배되지 않게 하시고 먼저 저희들을 예수의 보혈의 피로 정결케 하시며 하나님 깨끗게 하여 주시사 하나님 거룩하신 주님 앞에 거룩된 모습으로 하나님께 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님 주님 이 시간 말씀하여 주시고 하나님 말씀하여 주시옵소서. 하나님 말씀하여 주시고 하나님 알게 하여 주시옵소서. 주님 알게 하여 주시옵소서. 주님 알게 하여 주시옵소서. 하나님 깨닫게 하여 주시옵소서. 무엇이 옳고 그름인지 알게 하시고 어디로 가야 될지 알게 하여 주시고 무엇이 죄인지 죄가 아닌지 알게 하여 주시사 하나님 이제는 그 악한 길에서 떠나게 하시고 주님 안에 온전한 예배자의 삶을 살아내게 하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 예배할 수 있게 해주심을 감사합니다. 하나님 찬양할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 하나님 기도할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 하나님 함께 말씀을 나눌 수 있게 해주셔서 감사합니다. 하나님 저희가 시간이 남아서 이 자리에 있는 청년들은 아무도 없을 것입니다. 하나님 시간을 주님께 드린 것처럼 저희들의 마음과 저희들의 생각과 저희들의 삶을 드릴 수 있게 해주시옵소서. 그냥 위로받고자 온 교회가 아니라 하나님께 영광 돌릴 수 있는 예배되게 하시고 온전한 예배자의 삶을 살아내게 하여 주시옵소서. 하나님 저희들이 예배 가운데 기쁨이 넘치게 하시고 아버지 회복이 있게 하여 주시고 치유가 있게 하여 주시사 하나님 온전히 주님 앞에 정결하게 하나님 깨끗한 모습으로 주님께 나올 수 있게 하나님 이 시간 예수의 보혈의 피를 더하여 주시사 아버지 흠과 티가 없게 거룩한 모습으로 하나님 주님께 하나님 이 시간 나왔사오니 저희들과 함께 하여 주시옵소서. 하나님 이 시간 주님 말씀을 나눕니다. 주의 성령께서 함께 하여 주시고 하나님 깨닫게 하시고 알게 하여 주시옵소서. 아버지 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 함께 나눌 말씀은 데살로니가전서 5장 5절부터 11절까지 말씀입니다. 데살로니가전서 5장 5절부터 11절까지 시간 다 같이 합독하겠습니다. 여러분은 모두 빛의 아들들이요 낮의 아들들이기 때문입니다. 우리는 밤이나 어둠에 속하지 않았습니다. 그러니 우리는 다른 사람들처럼 자지 말고 오직 깨어 정신을 차립시다. 잠자는 사람들은 밤에 자고 술 취하는 사람들도 밤에 취합니다. 그러나 우리는 낮에 속한 사람들이니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 가슴바지 갑옷을 입고 구원의 소망의 투구를 씁시다. 하나님께서 우리를 세우신 것은 진노를 당하게 하시려는 것이 아니요 우리 주 예수 그리스도로 인해 구원을 얻게 하시려는 것입니다. 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨으니 이는 우리가 깨어 있든 자고 있든 그분과 함께 살게 하시려는 것입니다. 그러므로 여러분은 지금 하고 있는 그대로 서로 권면하고 서로 세워 주십시오. 아멘. 저는 오늘 여러분과 함께 마지막 때 성도는 어떻게 살아야 할까라는 제목으로 함께 은혜 나누기 원합니다. 사실 오늘은 종려주일입니다. 여러분이 종려주일을 알고 계시는지 모르겠지만 종려주일이란 예수님께서 그 십자가의 죽으심을 위해서 예루살렘에 입성하는 날을 기념하는 절기죠. 이 종려주일은 뭐 마태, 마가, 누가, 요한복음에 다 기록되어 있는 말씀이 있습니다. 예수님께서 이날 나귀를 타고 예루살렘에 입성하십니다. 입성하실 때 많은 백성들이 자기의 겉옷을 깔아놓고 종려나무 가지를 흔들며 이렇게 얘기합니다. 다윗의 자손 예수여 뭐 환영합니다 막 이렇게 얘기합니다. 그리고 호산나 다윗의 자손이여 주님을 찬송합니다 막 이렇게 합니다. 이들이 막 그렇게 찬송하면서 막 그 종려나무 가지를 흔드는 그 입성하는 예루살렘에 입성하는 것을 기념하는 절기가 바로 종려주일이라는 것입니다.
그리고 종료일 다음 내일부터는 고난 주간이 시작되죠. 그러고 난 다음에 부활주일이 저희들 삶 가운데 또 이제 다음 주에 있습니다. 우리가 이런 예수님의 모든 고난과 부활하심, 다시 사심, 또한 주님께서 하늘로 승천하신 이것은 다 알고 믿고 있습니다. 그래서 이렇게 함께 예배하고 있죠. 그러나 우리가 잊지 말아야 될 것이 무엇이냐면 예수님이 다시 오신다는 사실이라는 것입니다. 주님께서 다시 재림하실 것을 우리가 그것을 믿고 그것을 소망을 둬야 된다는 것입니다. 그것을 마음 가운데 온전히 믿고 그 삶을 우리가 준비하고 그것이 소망됨을 믿고 살아야 된다는 것입니다. 그래서 어떻게 보면은 그 우리 주님의 다시 오심을 기다리는 재림의 때를 기다리는 그 마지막 때를 살아가고 있는 저와 여러분의 삶을 우리는 지금 살아가고 있습니다. 오늘 말씀해 보시면 바울이 예수님을 믿는 사람과 믿지 않는 사람들 사이에 다른 것이 하나 있다고 얘기해요. 다른 것이 무엇이냐면 그 주님의 다시 오심을 받아들이는 그 마음의 자세, 준비하는 것이 다르다는 것입니다. 종말이 왔을 때, 주님의 재림이 왔을 때 그것을 반응하는 것이 예수를 믿는 자와 믿지 않는 사람이 너무 다르담을 이야기하고 있습니다. 그래서 믿는 사람들은 마지막 때를 준비한다고 얘기합니다. 그렇죠? 우리가 신앙생활을 하고 있지만 그 소망을 바라보고 있잖아요. 주님이 다시 오실 것을 믿고 바라보고 또한 우리가 죽었을 때까지 주님이 다시 안 오실지라도 우리가 주님과 함께 부활하여 주님과 함께 찬양하고 예배하며 주님 곁에서 그 첫 천국에서 우리가 함께함을 우리가 믿고 그것을 소망을 바라보고 있다는 것입니다. 그래서 주님의 재림을 준비한다는 것이죠. 그런데 바울은 예수님을 믿지 않고 또한 예수님의 경고를 믿지 않았던 그 예수를 믿지 않았던 많은 성도들에게 뭐라고 얘기하냐면 그 종말을 준비하지 않고 그것을 재림을 믿지 않는 자들은 그 주님의 오심이 다시 오심이 심판이 될 거라고 얘기합니다. 너무나 다르죠. 예수님을 믿는 자와 믿지 않는 자의 차이가 이 주님의 종말의 때에 너무 다르다는 것입니다. 예수를 믿는 자는 주님이 다시 오심이 소망이지만 예수를 믿지 않는 자에게 주님이 다시 오심은 정말 심판이고 절망일 수밖에 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 저와 여러분이 예수 그리스도를 온전히 믿고 있는 어떻게 보면 이 마지막 때를 살아가며 주님의 재림을 기다리는 저와 여러분의 삶 가운데 주님의 그 재림을 준비하며 그 소망을 바라보고 살아가는 것이 얼마나 중요한지 알고 깨달아야 된다는 것입니다. 주님께서 그 십자가에 걸어가심, 주님께서 그 고난을 당하심, 그리고 십자가에 달리시고 죽으시고 부활하심, 그것을 우리가 믿지만 그 이후에 주님이 다시 오셔서 우리가 주님과 함께 저 천국에 함께 주님과 동행할 것을 믿지 않는다면 여러분 반밖에 믿지 않는 것이라는 것입니다. 그래서 늘 우리가 때로는 종말의 신앙, 주님이 다시 오실 그것을 바라보는 그 소망의 신앙이 분명히 있어야 된다는 것입니다. 그래서 사도 바울은 오늘 데살로니가 교인에게 또 저와 여러분에게 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 믿는 자들에게 그 맞이할 종말은 정말 믿지 않는 자들과 너무 다르기 때문에 우리가 늘 그 기쁨으로 준비하고 기대하며 소망을 가져야 된다고 얘기합니다. 왜냐하면 주님이 다시 오신 그날은 우리가 기대했던 날이잖아요. 준비하지 않고 소망을 갖지 않는 사람은 그 주님이 다시 오심이 부담스럽고 심판의 날이라는 것입니다. 하지만 저와 여러분은 예수 그리스도를 구주로 믿고 알고 영접한 저와 여러분의 삶은 주님의 다시 오심이 소망이고 기쁜 소식이라는 것입니다. 그런데 주님의 그 다시 오심을 기쁨과 소망으로 여기기 위해서는 우리가 이 마지막 때를 살아가면서 정말 준비하는 삶을 살아야 돼요. 무엇을 준비해야 됩니까? 주님의 다시 오심, 주님의 재림과 주님의 오심을 우리가 준비하며 그 슬기로운 다섯 처녀가 기름을 준비하듯이 우리의 준비하는 신앙의 삶이 필요하다는 것입니다. 그래서 저는 오늘 여러분과 함께 마지막 때 우리는 주님의 재림, 주님의 다시 오심을 어떻게 준비해야 되는지에 대해서 함께 은혜 나누기 원합니다. 첫째로 마지막 때 주님의 다시 오심을 준비하는 성도들은 오직 깨어 정신을 차리고 기도해야 된다는 것입니다. 바울이 데살로니가 교인들에게 본문 6절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니 우리는 다른 사람들처럼 자지 말고 오직 깨어 정신을 차립시다 라고 되어 있습니다. 바울이 데살로니가 교인과 저와 여러분에게 뭐라고 얘기하냐면 깨어 정신을 차려야 돼 라고 얘기하고 있다는 것입니다. 바울이 말하는 깨어 정신을 차리다, 다른 성경에는 깨어 근신해라 라고 이렇게 얘기하고 있는데 이 정신을 차리자라는 말을 하는 그 대상은 사실 누구냐면 성을 지키는 파수꾼에게 사용하는 그 용어라는 것입니다. 정신을 차려,
깨어 정신을 차려야 돼라는 것은 성을 지키고 있는 파수꾼들에게 종종 그리고 자주 하는 이야기라는 것입니다. 그 이야기를 예수 그리스도를 믿는 이 마지막 때를 살아가는 저와 여러분에게 사도 바울은 이야기하고 있다는 것입니다. 정신을 차리고 깨어 있어야 돼. 그리고 기도하고 있어야 돼라는 것을 이야기하고 있다는 것입니다. 바울은 마지막 때에 살아가는 그리스도인들, 어떻게 보면 영적인 파수꾼이라고 얘기합니다. 저와 여러분은 영적인 깨어있는 파수꾼이라는 것입니다. 저희가 영적으로 자고 있고 영적으로 잠들어 있다면, 여러분 만약에 파수꾼이 성을 지키고 있는 자가 자고 있으면 저 멀리 적이 들어올 때, 공격하러 왔을 때 그것을 알지 못하면 적은 그 성은 무너질 수밖에 없고요, 성은 함락당할 수밖에 없다는 것입니다. 하지만 그 파수꾼이 늘 깨어서 적이 아니면 공격이 어디서 오는지 그것을 늘 지키고 서 있다면 그것을 늘 대비할 수 있다는 것입니다. 여러분, 그런 것처럼 파수꾼이 그 역할을 하지 않고 깨어있지 않고 잠자고 있다면 그것은 언제든 그 사단에게 공격을 받을 수밖에 없는 저희들의 삶과 동일하다는 것입니다. 여러분, 그래서 전쟁에서는요, 이 경계하는 파수꾼의 역할이 너무 중요하다는 것입니다. 그래서 계속 저 멀리서 내려다 보잖아요. 무슨 일이 있는지, 누가 공격하고 있는지 그 파수꾼이 전체를 보고 있다는 것입니다. 여러분, 그런 것처럼 이 마지막 때를 살아가는 저와 여러분의 삶은 어떤 것이냐면 영적으로 깨어 있으셔야 된다는 거예요. 영적으로 깨어서 정말 주님이 언제 다시 오실지를 기대하며, 혹여 사단이 그 죄가 우리들의 삶 가운데 오고 있는지, 공격하고 있는지, 어떤 그 기회를 찾고 있는지를 살펴서 그것을 예수의 이름으로 물리치고 우리가 그 공격을 대비해서 우리가 막아야 된다는 것입니다. 여러분, 사단은 우는 사자와 같이 산길자를 두루 찾으러 다닌다고 얘기합니다. 자지도 않는데요, 어떻게든 우리를 넘어뜨리려고 공격을 한다는 것입니다. 그런데 우리는 영적으로 잠자고 있다고 하면은, 깨어있지 않고 있다고 하면은 그 공격을 당할 수밖에 없고 쓰러질 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 그 죄를 인해서 우리가 깨어있는 준비된 자가 아니라 믿지 않는 자들처럼 주님의 다시 오심을 소망하는 건커녕 그냥 그 세상에 취해 사는 믿지 않는 자와 별반 다르지 않는 삶을 살 수밖에 없다고 얘기합니다. 그러기에 바울이 데살로니가 교인들에게, 또한 저와 여러분에게 깨있고 정신을 차려 있어야 된다고 이야기하고 권면하고 있다는 것입니다. 자, 그러면 여러분, 잔다는 것은 무엇일까요? 반대말로 깨어서 정신을 차리는 것과 그 반대, 영적으로 자고 있다는 뜻은 다른 것이 아니라 세상의 가치관과 쾌락에 빠져서 살고 있는 것을 바로 자고 있다고 얘기합니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 주님의 부활의 신앙을 갖고 있는데, 주님의 다시 오심의 소망을 갖고 그것을 기다리고 준비해야 되는 삶인데, 자고 있는 삶은 이 삶이 아니라 세상의 모든 것을, 내 마음을 뺏겨서 내 가치 기준과 모든 것을, 쾌락과 모든 것을 즐기는 그런 사람을 가리키고 있다는 것입니다. 그래서 그 어두운 세상에 내가 빛의 역할이 아닌 그 어둠과 같이 동행하고 있는 사람을 자고 있다고 얘기합니다. 여러분, 여기서 여러분은 그런 생각하실 것입니다. 나는 그 정도는 아닌데, 나는 자고 있는 정도는 아닌데라고 하지만, 여러분, 제가 계속 말씀드리지만 쟤는요, 조그만 모양만 있어도 주님이 함께하지 않으십니다. 왜냐하면 주님 거룩하시기 때문에. 그래서 우리 삶 가운데 그것을 민감하게 파수꾼처럼 우리 삶에 죄악이 있는가, 죄악이 있다면 주님께 돌이켜 회개하는 은혜가 있어야 되고, 그 사단의 공격이 있을 때 예수 그리스도의 이름으로 명령하여 물리치며 내가 그곳에 속하여 있지 않아야 된다는 것입니다. 그래서 역대하 7장 14절 이렇게 되어 있습니다. 너는 그 악한 길에서 떠나 스스로 경배하고 기도하라고 되어 있습니다. 그러면 주님께서 그 음성을 들으신다고 얘기해요. 그러면서 우리들의 죄뿐만 아니라 이 땅의 죄도 사해 주신다고 얘기합니다. 그런 것처럼 우리가 깨어 정신을 차리고 있지 않으면, 여러분, 준비되어 있지 않으면 주님의 그 소망이 아닙니다. 주님의 다시 오심이 기쁨이 아니고요, 여러분, 때로는 그게 귀찮고 부담스러울 수밖에 없다는 것입니다. 하지만 파수꾼처럼 깨어서 정신을 차리고 근신하고 있다면, 늘 주님의 그 재림을 소망하며 이 마지막 때에 이 세상에 소망을 두는 것이 아니라 주님께 소망을 두고 있다면 그것이 기쁨이고 그것이 행복이고 감사임을 아는 자는 정신을 차려 깨어 기도할 수 있다는 것입니다. 여러분, 그래서 영적으로 자고 있지 마세요. 여러분, 혹시 자고 있는 분이 있다면 여러분 깨어 일어나시기를 바랍니다. 그래서 이 마지막 때에 내가 어떻게 살아야 될까? 정신을 차리고 근신하셔야 됩니다. 깨어 있어야 된다는 것입니다. 영적으로나 육적으로나 깨어 있지 않으면 여러분 안 된다는 거예요.
여러분 그래서 늘 주님을 바라보고 늘 주님께 소망을 두고 살아셔야 된다는 것입니다. 그래서 여기서 정신을 차리다라는 것은 술 취하지 않는 완전한 맑은 정신의 상태라고 얘기합니다. 여러분 술을 취하면 정신이 몽롱해지잖아요. 그게 술이든 뭐 어떤 세상이든 마약이든 여러 가지 것들이 뭐 취하다 보면은 몽롱해집니다. 정신을 차리는 것은요, 그런 것을 하지 않는 맑은 정신의 상태라고 얘기합니다. 여러분 영적인 상태가 그렇게 되셔야 합니다. 여러분 죄에 물들여 가지고 덕지덕지 묻혀 있는 상태가 아니라 주님께 나아가 그 예수의 보혈의 피로 우리가 정결함을 입고 정신을 차려 깨끗한 상태를 이야기하고 있다는 것입니다. 그래서 여러분 정신을 차리고 여러분 근신하고 여러분 깨어 있어야 된다는 것입니다. 그래서 여러분 당장 주님께서 오늘 이 시간 주님이 다시 오실지라도 여러분 너무나 부담스럽고 난 어떡하지가 아니라 늘 깨어있는 자라면 주님 환영합니다. 주님 감사합니다. 그 소망이 이루어졌습니다. 구원이 이루어졌습니다라고 여러분 기뻐할 수 있어야 된다는 것입니다. 그러기 위해서는 마지막 때의 성도들은 늘 깨어 정신을 차리고 늘 근신하여 주님을 바라보고 믿고 주님 가운데 그 소망을 붙잡고 나가야 된다는 것입니다. 여러분 어떤 세상의 가치관과 즐거움을 찾고 있습니까? 여러분 그 즐거움과 가치관이 영원하지 않습니다. 여러분 주님이 다시 오시면 우리가 구원의 소망을 갖고 있는데 여러분 세상의 가치와 기쁨과 즐거움을 찾고 있다면 여러분 어떻게 보면은 말이 안 되는 그 삶을 우리가 살아가고 있다는 것입니다. 말은 주님을 믿는다 하고 주님이 다시 오심을 기다리고 소망한다 하지만 내 삶은 정작 내가 가치와 내 기준은 주님께 있지 않고 세상에 있다면 그것은 무언가 어떤 한쪽이 잘못되고 거짓말하고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 이제는 말뿐만 아니라 우리의 삶이, 우리의 생활이, 우리의 생각이, 우리의 마음이 주님을 향해 그 소망을 갖고 늘 깨어 주님을 바라보고 늘 깨어 주님의 뜻이 무엇인지 분별하며 늘 깨어 사단이 공격하고 있는지 제가 우리 삶 가운데 들어오려고 하는지 우리의 머리에 계속 제가 떨어지려고 하는지 늘 깨어 준비하고 여러분 그것이 오지 않도록 오더라도 주님께 나아가 빨리 주님께 회개하는 은혜가 있을 수 있도록 살아가야 된다는 것입니다. 바울뿐만 아니라 예수님께서도 우리에게 깨어 기도하라고 얘기합니다. 정신을 차려라. 깨어 정신을 차려라. 바울이 그렇게 권면했다면 예수님께서는 깨어 기도할 것을 권면하고 있습니다. 마태복음 26장 38절에 이렇게 되어 있습니다. 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다. 너는 여기 머물러 나와 함께 깨어 기도하도록 하라 라고 되어 있습니다. 여러분 이 상황이 겟세마네 동산에 주님께서 3번 기도하는 장면이에요. 땀방울이 핏방울이 변화됐을 때 그렇게 기도했던 상황이에요. 주님의 그 십자가를 지시기 바로 직전에 그 고난 가운데 하나님께 땅에 머리를 묻고 기도했던 그 장면에 제자들에게 얘기합니다. 뭐라고 얘기하냐면 너희도 여기 머물러 나와 함께 깨어 있도록 하여라. 그냥 잠자지 않고 깨어있는 뿐만 아니라 깨어 기도하라는 것입니다. 그래서 여러분 하지만 제자들은요 육신이 연약해서 함께 기도하지 못한다고 얘기합니다. 3번이나 주님께서 권면했지만 기도하지 못했다고 얘기합니다. 그러면서 주님께서 마태복음 26장 40절 후반절부터 41절까지 이렇게 말씀하십니다. 너희가 1시간도 나와 함께 깨어있지 못하겠느냐. 시험에 들지 않도록 깨어서 기도하라. 마음은 간절한데 육신이 약하구나. 여러분 주님께서 함께 기도하길 원하십니다. 이 마지막 때에 주님이 다시 오실 소망, 주님이 오셔서 그 구원을 이루실 소망을 갖고 있는 저와 여러분에게 하시는 말씀이 나와 함께 깨어 기도하자라는 것입니다. 한시도 깨어 기도하지 못하겠느냐라는 주님의 그 말씀에 여러분의 마음은 어떠십니까? 늘 깨어 준비하고 기도하고 계십니까? 아니면 제자들처럼 주님께서 이렇게 권면하신데도 불구하고 마음은 간절한데 육신이 약해서 여러분 잠자고 있습니까? 여러분 마지막 때를 살아가는 정말 주님이 다시 오심을 기대하는 성도들은 정말 깨어 정신을 차려 기도하고 준비해야 된다는 것입니다. 주님과 함께 주님이 그렇게 기도하신 것처럼 주님의 때를 기도하며 기대하며 준비하며 기도할 수 있는 저와 여러분의 삶이 되어야 된다는 것입니다. 주님이 얼마나 안타까우셨으면 1시간도 나와 함께 깨어있지 못하겠느냐라고 얘기하잖아요. 여러분 하루의 삶 가운데 얼마만큼 주님과 함께 동행하고 계시며 얼마만큼 주님과 대화하고 계시며 얼마만큼 주님과 교제하고 계십니까? 여러분 이 마지막 때는 늘 주님과 동행하는 삶이 되셔야 합니다. 여러분 인식하든 인지하지 못하든 간에 늘 주님은 우리와 함께 계십니다.
하지만 우리가 그것을 믿고 의지하고 깨어 기도함으로 인해 그 주님의 뜻을 이루며 주님이 무엇을 원하시는지 주님의 그 소망을 찾아 걸어갈 수 있다는 것입니다. 여러분, 주님이 언제 오실지는 정확히 모릅니다. 하지만 이 현상을 봤을 때, 이 세상이 돌아가는 것을 봤을 때 정말 마지막 때고 주님이 오실 날이 얼마 남지 않았습니다. 그때 예수님께서 십자가를 지시기 전에 제자들에게 말씀하신 것처럼 이 시간, 이 마지막 때에 저와 여러분에게 하시는 말씀이 다른 것이 아니라 깨어 기도하라. 더 나아가 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라는 이 말씀에, 이 마지막 때에 우리가 정신을 차리고 해야 될 것이 주님과 함께 기도하며 어떤 제약이 올지라도 어떤 유혹이 올지라도 시험에 들지 않고 기도하며 이겨낼 수 있는 그 준비가 되어야 된다는 것입니다. 그래서 마지막 때 예수님의 재림을 준비하는 저와 여러분은 오직 깨어 정신을 차려 여러분 주님과 함께 기도해야 된다는 것입니다. 여러분, 그래서 우리가 소망이 찾아왔을 때 그게 소망임을 깨달을 수 있고 주님의 은혜가 찾아왔을 때 은혜임을 알 수 있듯이 여러분 주님이 다시 오심을 여러분 기대하고 나갈 때 그것을 준비할 수 있는 것은 오직 깨어 정신을 차려 기도하는 것임을 잊지 마시고 여러분 늘 그렇게 주님과 함께 영육간에 깨어 주님과 기도할 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 둘째로 마지막 때에 주님이 다시 오심을 준비하는 성도들은 전신갑주를 입어야 된다고 얘기합니다. 8절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 그러나 우리는 낮에 속한 사람들이니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 가슴바지 옷을 입고 구원의 소망의 투구를 씁시다. 바울이 전신갑주 얘기를 합니다. 에베소서 6장 13절부터 18절의 말씀에 전신갑주에 대한 이야기가 나옵니다. 여러분이 잘 알듯이 진리의 허리띠를 메고 의의 흉배, 평안의 신발, 복음의 신발이라고 얘기합니다. 예비한 신발, 믿음의 방패, 성령, 말씀의 검으로 나가야 된다고 얘기합니다. 그리고 구원의 투구를 써야 된다고 얘기하죠. 이 전신갑주를 입고 나가야 된다는 것입니다. 마지막 때를 살아가는 자들, 혼탁한 이 세상을 살아갈 때 그냥 나와서 세상과 이길 수 없다는 것입니다. 그 세상의 빛과 소금의 역할을 감당할 수 없다는 것입니다. 오늘 사도 바울은 데살로니가전서 말씀을 통해서 뭐라고 얘기합니까? 믿음과 사랑의 가슴바지 갑옷을 입으라고 얘기합니다. 여러분, 믿음은 주님과의 관계를 얘기하고요, 사랑은 사람과의 관계 가운데 힘을 얻을 수 있는 것을 이야기합니다. 여러분, 주님과의 관계 가운데 그 믿음 있기에 힘과 능력과 권세를 얻어 세상에 나아가 이길 수 있고요, 사람들과의 관계 가운데 그 주님이 주신 그 사랑과 주님의 허락하신 은혜의 사랑을 경험한 자가 그 사랑을 갖고 그 관계를 주님의 말씀 가운데 이루어 나갈 수 있다고 얘기합니다. 그래서 여러분, 세상에서 그리스도의 삶의 여정이 그 악한 영들과의 전쟁의 싸움인데 이 전신갑주를 잊지 않고 믿음과 사랑의 갑옷을 입지 않고서는 싸울 수 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분, 이게 영적인 싸움임을 잊지 마시길 바랍니다. 영적으로 유혹이 다가오고요, 내 생각으로 내 마음으로 보이지 않게 다가왔을 때 우리가 이 갑옷을 입지 않고 이 전신갑주를 취하지 않고 있다면 그냥 넘어질 수밖에 없습니다. 방어하는 것도 없는데요, 진리의 허리띠도 없고 의의 흉배도 없고 평안에 예비하는 복음의 신발도 없고 믿음의 방패와 성령의 검, 구원의 투구도 없는데 우리가 어찌 그 사단을 우리가 이길 수 있겠습니까? 근데 주님께서 다 허락해 주셨다고 얘기합니다. 특별히 바울은 오늘 말씀을 통해서 믿음과 사랑의 갑옷을 입으라고 얘기합니다. 여러분, 믿음과 사랑의 갑옷을 입고 계십니까? 주님의 관계 가운데 온전한 믿고 주님을 믿는 믿음을 가지며 그 사랑의 은혜를 가지며 세상에 나아가 그 빛과 소금의 역할을 감당하고 계십니까? 여러분, 그렇게 갑옷을 입고 이 마지막 때에 주님이 다시 오심을 저희들은 준비하고 기다리고 그것을 행하며 나가야 된다는 것입니다. 여러분, 악한 영적인 싸움의 믿음은 하나님과 우리들의 관계를 돈독하게 해주시며 그 관계를 유지해 주신다고 얘기합니다. 그렇기 때문에 여러분, 그 믿음을 놓지 마시고 그 믿음을 갖고 나가야 된다는 것입니다. 그래서 여러분, 8절에 믿음과 사랑의 가슴바지 옷이라고 얘기하잖아요. 그것을 입어야 된다고 얘기하는데 그것이 다른 것이 아니라 우리의 생명을 보호해 주는 거예요. 우리가 영육의 생명을 보호해 줌을 잊지 마셔야 된다는 것입니다. 그 전신갑주가 그 갑옷이 우리를 지키고 계시고 주님이 나와 함께 하심을 인정하고 믿음을 나갈 수 있는 귀한 것임을 잊지 마셔야 된다는 것입니다. 그래서 어떤 상황에도 여러분, 예수님을 믿는 믿음을 포기해서는 안 돼요. 주님과의 관계를 유지하고 돈독하게 해주는 그 믿음이 흔들려서는 안 된다는 것입니다. 우리의 가장 큰 문제가 무엇입니까?
주님과의 관계 가운데 그 믿음이 흔들리기 때문에 세상과 짝대어 그렇게 살아간다는 것입니다. 이것이 옳은지 저것이 옳은지 흔들릴 때는 믿음이 흔들리기 때문에 그런다는 것입니다. 그래서 여러분, 믿음이란 무엇입니까? 믿음은 올인하는 거예요. 모든 것을 드리는 것입니다. 여러분, 주님께 모든 걸 맡기셨습니까? 여러분의 시간과 삶을 드리셨습니까? 여러분, 믿음은 그냥 반은 주님께 드리고 반은 세상에 주는 그런 게 믿음이 아니에요. 믿음은요, 모든 것을 다 드리는 것, 올인하는 것입니다. 그런데 많은 그리스도인이라고 하지만, 믿는다고 하지만, 예수 그리스도를 나의 구원자로 믿는다고 하지만 주님께 다 드리지 못하는, 저를 포함한 그런 삶을 살아갈 때가 있다는 것입니다. 그런데 여러분, 믿음은요, 다 드리지 않고 다 맡기지 않으면 흔들릴 수밖에 없다는 것입니다. 좌로나 우로나 치우칠 수밖에 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분, 믿음의 갑옷은요, 주님께 모든 것을 맡기고 올인하는 것이 믿음임을 잊지 마시고 주님께 맡기시길 바랍니다. 주님께 나오시길 바랍니다. 주님께 드리시길 바랍니다. 그랬을 때 주님께서 모든 것을 다하여 저희를 지키시고 그 믿음의 뿌리를 갖고 그 믿음의 결심과 결단을 갖고 늘 우리와 동행하시며 우리에게 능력과 힘을, 권세를 허락하여 주신다는 것입니다. 그래서 그 믿음에 대한 확신이 있으셔야 돼요. 그래서 로마서 8장 38절 39절에 이렇게 되어 있습니다. 나는 확신합니다. 죽음이나 생명도 천사들이나 악마들도 현재일이나 장래일이나 어떤 능력도 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 아멘. 확신하잖아요. 사도 바울이 확신하잖아요. 여러분, 이 확신이 있어야 됩니다. 이 믿음의 확신, 사랑의 확신, 주님과의 관계가 끊어지지 않을 거라는 이 믿음과 사랑의 확신이 있어야, 그 갑옷을 입고 있어야 이 영적인 싸움에서 승리하며 그것이 준비되어야 된다고 얘기합니다. 그것이 준비되었을 때, 주님이 다시 오셨을 때 우리가 기쁨으로, 감사함으로 그 소망을 바라봤을 때 우리가 즐거워하며 주님과 함께 살아갈 수 있다는 것입니다. 여러분, 사랑이란 무엇입니까? 주님께서 우리에게 어떤 사랑을 주셨습니까? 모든 걸 주는 사랑을 주셨습니다. 자신의 모든 걸 주셨습니다. 다 맡겨주렸죠. 다 허락해 주셨다는 것입니다. 그런 것처럼 주시는 거예요. 주는 게 사랑이라는 것입니다. 그런 것처럼 우리의 사랑은 할수록 더 깊어지고 더 많아지고 더 넓어져야 됨을 잊지 마셔야 된다는 것입니다. 그래서 여러분, 우리가 지체들을 사랑하고 믿지 않는 자들을 사랑했을 때 그냥 어느 정도만 사랑하는 것이 아니라 정말 더 깊게 더 많은 것을 나누어주고 우리가 그것을 표현해주고 살아가야 된다는 것입니다. 그래서 여러분, 마지막 때 성도들은 다른 것이 아니라 믿음의, 그리고 그 사랑의 갑옷을 입고 먼저 주님의 그 사랑을 받았기에, 주님을 온전히 믿는 믿음이 있기에 그 갑옷이 단단해요. 어떤 마지막 때의 공격과 유혹이 올지라도 그것을 지켜낼 수 있고 그 믿음을 지키며 주님의 은혜와 사랑을 더 풍만하게, 충만하게 여러분 경험할 수 있다는 것입니다. 그래서 주님을 향한 그 생명을, 주님께서 허락하신 저희들의 생명을 지키기 위해서, 그 축복을 지키기 위해서 그 갑옷, 그 믿음과 사랑을 잊지 마시길 바랍니다. 또한 여러분, 오늘 말씀해 보시면 구원의 투구에 대한 얘기를 합니다. 소망의 투구라고 얘기합니다. 그런데 여러분, 전신갑주에서 참 이 머리를 보호하는 것이 참 중요해요. 모든 것이 참 중요하지만 여러분, 이 머리를 보호하는 것이 너무 중요하다는 것입니다. 이 구원의 소망이 없으면 안 됨을 이야기하고 있어요. 구원의 소망만이 이 어려운 현실을 이길 수 있는 힘이라는 것입니다. 여러분, 어떤 소망을 갖고 계십니까? 여러분, 소망이 있는 사람은요, 여러분 지치지 않습니다. 여러분, 소망이 있는 사람은 여러분 넘어지지 않습니다. 여러분, 그렇기 때문에 우리 삶 가운데 주님의 그 구원의 소망의 투구를 쓰고 있어야 돼요. 우리의 소망이 뭡니까? 저 천국에 있죠. 하지만 그 천국을 여기 이 삶에서, 우리의 인간적인 삶에서 우리가 누리며 살아갈 수 있다는 것입니다. 왜요? 주님과 함께하기에. 그리고 또 언제든 주님이 다시 오실 것을 기대하기에. 그리고 주님께서 내일이라도, 지금이라도 오셔도 우리는 놀라지 않고 감사하며 기뻐할 수 있기에, 거기에 소망이 있기에 우리는 늘 이 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아가야 된다는 것입니다. 여러분, 세상에 시험이 찾아오고 있습니까? 삶의 연약함이 있습니까? 하지만 그 삶 가운데 우리가 구원의 소망을 온전히 두고 있다면 그 어려운 가운데서도 이길 힘을 주님께서 허락하시고, 상황과 환경은 바뀌지 않지만 이 소망이 있기에, 다시 부활할
주님과 함께 동행할 이 구원의 소망이 있기에 우리는 그 길을 묵묵히 걸어갈 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분, 우리는 늘 전신갑주 그것을 잊고 정말 주님의 뜻 가운데 나아가야 된다는 것입니다. 그런데 여러분, 주님께서 왜 믿음과 사랑의 갑옷과 구원의 소망의 투구를 허락하셨을까요? 왜 저와 여러분에게 전신갑주를 입을 수 있게 그 은혜를 허락하셨을까요? 그것을 왜 준비하라고 말씀하셨을까요? 오늘 본문 5장 9절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 하나님께서 우리를 세우신 것은 진노를 당하게 하려는 것이 아니요 우리 주 예수 그리스도로 인해 구원을 얻게 하시려는 것입니다. 여러분, 주님께서 전신갑주를 입게 하시고 주님의 사랑과 주님을 믿는 믿음의 갑옷을 입고 구원의 소망의 투구를 쓰게 하시는 이유는 다른 것이 아니라 주 예수 그리스도로 인해 구원을 얻게 하시려고, 구원의 소망을 갖게 하시려고, 구원을 얻게 하시려고 한다는 것입니다. 여러분, 그렇기 때문에 우리 삶의 가치의 중심이 예수 그리스도에 되셔야 되고 그 예수 그리스도를 통해서 그 구원의 소망을 바라보고 묵묵히 그 길을 걸어가셔야 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 마지막 때에 주님의 다시 오심을 준비하는 저와 여러분은 다른 것이 아니라 믿음과 사랑에 가득 갑옷, 전신갑주를 취하시고 그 구원의 소망의 투구를 쓰시고 살아가셔야 된다는 것입니다. 마지막으로 마지막 때에 주님의 재림을 준비하는 저와 여러분은 서로 권면하고 서로 세워줘야 된다고 얘기합니다. 바울이 본문 11절 말씀에 데살로니가 교인들에게 이렇게 얘기합니다. 그러므로 여러분은 지금 하고 있는 그대로 서로 권면하고 서로 세워주십시오. 여러분, 11절에 계속 반복되는 단어가 두 가지가 있는데 무엇이냐면 서로라는 단어입니다. 서로, 다른 성경에는 피차라고 되어 있어요. 서로라는 표현을 하는데 서로 권면하고 서로 세워주고 함께해야 된다는 것을 이야기하고 있다는 것입니다. 자, 여러분, 세상은 혼자 살아갈 수 없습니다. 그렇죠? 누구도 혼자의 힘으로 살아갈 수 있는 사람은 전혀 없다는 것입니다. 더욱 그리스도인들은 혼자서 그 믿음의 생활을 감당할 수 없다는 것입니다. 아직 코로나가 끝나지 않았습니다, 여러분. 그렇죠? 그런데 작년에 정말 코로나가 극심했을 때 많은 청년들과 교제를 하면서 만나지 못했지만 교제를 하면서 또 다른 교회에 있는 청년들과 얘기하면서도 어떤 얘기를 하냐면 그냥 집에서 혼자 예배 드리는 게 편할 수 있을 거라는 생각을 초반은 했대요. 정말 편하구나. 그렇게 어렵지 않고 힘들지 않구나. 그런데 시간이 가면 갈수록 혼자 예배를 드리고 혼자 이 믿음을 지키며 신앙생활하는 것이 너무 어렵다고 하는 얘기들을 반복적으로 들었습니다. 그래서 왜 공동체가 필요하고 왜 교회가 필요한지를 다시 한번 깨달았다고 얘기합니다. 그러면서 다시 예배를 드리고 싶어요. 다시 기도하고 싶어요. 다시 찬양하고 싶어요 라는 얘기를 계속 많이 들었다는 것입니다. 여러분, 그런 것처럼 여러분, 신앙생활은요, 믿음생활은요, 혼자 할 수 없다는 것입니다. 여러분, 그래서 말씀에 지금도 떠 있지만 그렇게 얘기합니다. 서로 권면하고 서로 세워달라고 얘기합니다. 정말 여러분, 권면하는 것은 그냥 해서는 안 돼요. 사랑의 마음을 가지시고 권면하셔야 된다는 것입니다. 사랑의 마음이 없는데도 상대방에게 여러분 권면하시면 상대방도 알아요. 정말 이 사람이 나를 사랑해서 권면해 주는 건지, 충고해 주시는 건지, 아니면 그냥 정죄와 판단으로 이야기하는 건지 안다는 것입니다. 그래서 여러분, 권면이 참 조심스럽습니다. 그래서 기도를 많이 하고 서로 권면한다는 것은 서로 믿고 서로 기도함으로 그 관계가 되었을 때 서로 권면할 수 있다고 얘기합니다. 더 나아가 서로 세워주는 것. 내가 잘하는 게 있고 분명히 다른 사람이 잘하는 게 있습니다. 내가 잘함을 드러내는 것이 아니라 다른 사람이 잘하고 있음을 더 칭찬해주고 세워줄 수 있는 그런 관계가 돼야 된다는 것입니다. 여러분, 그래서 믿음 생활하는 가운데 공동체가 그렇게 돼야 됩니다. 여러분, 가정생활도 마찬가지입니다. 서로 권면하고 서로 사랑해주며 서로 세워주는 그런 가정의 삶이 필요하다는 것입니다. 그래서 진정으로 성령 아래 있다면 마땅히 서로를 돌보아 주어야 되는 것이 맞습니다. 아픈 사람, 힘든 사람을 내가 아픈 것처럼, 내가 힘든 것처럼 함께 기도하고 함께 중보할 수 있는 저와 여러분의 삶이 있어야 되는 것입니다. 여러분, 함께 있을 수 있는 시간이 얼마나 많지는 모릅니다. 여러분, 함께 신앙생활할 수 있는 시간이 얼마나 길지를 모른다는 것입니다. 여러분, 그래서 같이 신앙생활하는 지체들, 성도들이
여러분 함께 할 수 있을 때 여러분 최선을 다해 서로를 사랑해주고 서로를 믿어주고 서로를 이해하며 권면하고 서로를 세워주는 역할이 마지막 때에 주님을 재림을 준비하는 성도들의 삶이라는 것입니다. 여러분 그렇게 살아갔을 때 여러분이 속해 있는 공동체, 여러분이 함께 있는 가족, 가정, 여러분이 함께 공부하는 학교와 여러분 직장이 정말 아름답게 여러분을 통해서 마지막 때를 준비하는 여러분을 통해서 여러분 기쁨과 주님의 그 사랑이 회복될 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 서로를 권면하시고 서로를 세워줄 수 있는 저와 여러분이 되길 원합니다. 여러분 바울은 오늘 말씀을 통해서 주님의 다시 오심을 이야기하고 있습니다. 종말의 때를 이야기하면서 어떻게 준비해야 될지를 얘기하고 있습니다. 내일부터 고난주간이 시작됩니다. 우리는 이 고난주간에 주님의 고난을 기억합니다. 그리고 주님의 부활하심에 환영하고 우리는 기뻐합니다. 그런데 주님이 다시 오실 것을 얼마나 소망하고 있나요? 얼마나 기대하고 얼마나 준비하고 있나요? 그것에 관해서 바울은 데살로니가 교인들에게 또한 저와 여러분에게 깨어 정신을 차려 근신하라고 얘기하며 예수님께서 기도하고 있어야 된다고 얘기합니다. 깨어 기도해야 된다고 얘기합니다. 더 나아가 믿음과 사랑의 갑옷을 입고 구원의 소망의 투구를 입은 전신갑주를 취하여 세상에 죄악이 찾아왔을 때, 영적인 공격이 찾아왔을 때 물리칠 수 있는 힘과 능력을 가지라고 얘기합니다. 더 나아가 내가 속해 있는 교회와 공동체와 가정과 학업과 직장에 정말 주님의 사랑을 가지고 서로를 이해하고 사랑하며 권면하며 서로를 세워줄 수 있는 그 역할을 감당하라고 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 여러분 마지막 때를 준비하고 계십니까? 주님의 다시 오심을 기대하고 준비하고 계십니까? 여러분 오늘부터라도 우리가 이 고난주간을 또 시작함으로써 주님의 고난을 같이 기억하고 뿐만 아니라 주님의 부활을 기뻐하며 준비하며 더 나아가 주님의 다시 오실 것을 준비할 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 예수님은 반드시 다시 오십니다. 하나님 그러기 때문에 이제부터는 하나님 그날을 우리가 준비하며 기도할 수 있고 기대할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 함께 믿음의 덕을 세우며 함께 기도할 수 있게 하여 주시옵소서. 더 나아가 하나님 깨어있게 하시고 하나님 깨어 기도할 수 있게 하여 주시며 주님 믿음과 사랑과 구원의 투구를 쓰며 전신 갑주를 취하게 하여 주시옵소서. 하나님 마지막 때입니다. 말로만 하는 것이 아니라 주님의 다시 오심을 정말 준비하며 기뻐하며 기대할 수 있는 저희들의 삶이 되어 하루하루 하나님 기대하는 삶으로 하루하루 소망하는 삶으로 그 길을 걸어갈 수 있게 저희를 붙들어 주시고 지켜주시고 은혜와 능력을 허락하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하늘아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감동감화 위로 교통하심이 마지막 때 우리가 어떻게 살아야 될지 결단하고 기도한 귀한 성도들의 삶 위에 가정의 직장의 학업의 교회 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘.